جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے اہم پیشرفت، زاہد زمان ایڈیشنل چیف سیکرٹری تعینات، انعام غنی کو ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب تعینات کیا گیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جولائی کے پہلے ہفتے میں فعال ہوگا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے بجٹ میں 1.5 ارب روپے مختص۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی حدود پنجاب کے 16 اضلاع تک ہوگی۔ شہر اولیا اور اس کے گرد و نواح میں بارش، سخی سرور اور تونسا شریف میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، ٹھنڈی ہواؤں اور بارش نے موسم خوشگوار کر دیا۔ ادھر ڈیرہ غازی خان میں بارش سے شہریوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ بہاولپور میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہونے لگا۔ شہر اور گرد و نواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ شہری علاقوں میں 4 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ شدید گرمی سے لوگ نڈھال، کاروبار ٹھپ، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ انتظامیہ سے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ کیا۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں لاک ڈاؤن میں توسیع۔ تعلیمی ادارے، شادی ہال، ریسٹورانٹ، پارکس اور سینما ہال بدستور بند رہیں گے۔ سماجی اور مذہبی اجتماعات، کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ تمام کاروباری مقامات صبح 9 سے شام 7 بجے تک، سوموار تا جمعہ کھلے رہیں گے۔ لاک ڈاؤن 15 جولائی تک نافذ العمل رہے گا۔ بہاولپور میں اینٹوں کے بھٹوں سے اگلتا زہریلا دھواں، اسموک پھیلنے کا خدشہ دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ محکمہ ماحولیات اور انتظامیہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ پنجاب حکومت کی ڈیڈ لائن میں صرف 2 ماہ باقی، ضلع بھر کے 286 بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہو سکے۔ 4 بھٹوں کے علاوہ تمام بھٹے فضا میں زہر گھولنے میں مصروف۔ جانوروں اور پرندوں کی خوراک کہاں سے آئے گی؟ بہاولپور میں چڑیا گھر کے 35 لاکھ روپے کے زائد سے فنڈز واپس لے لیے گئے۔ متعدد جانوروں اور پرندوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق۔ چڑیا گھر انتظامیہ مشکلات سے دوچار، خوراک کی فراہمی پر ٹھیکیداروں کی منت سماجت کرنے پر مجبور۔ آپریشنل کام بھی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اب سیاسی بنیادوں پر آنے والے مریضوں کو خصوصی طور پر چیک کیا جائے گا۔ قائد-اعظم میڈیکل کالج اور بہاول وکٹوریہ اسپتال کی انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ۔ ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اعجاز رسول کو چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ کا پروٹوکول آفیسر مقرر کیا گیا۔ وائی بہاولپور کی فیصلے پر شدید تنقید، بورڈ کو نااہل اور سیاسی مفاد پرست بورڈ قرار دیا۔ اس طرح کا پہلے کوئی ایسا مثال یا اس کی نظیر نہیں ملتی کہ اس طرح ہوا ہو، لیکن وہ وردی پرنسپل کی ہدایت پہ ایم اے صاحب نے ان کو پروٹوکول آفیسر بنایا فار دا پیشنٹس۔ جو ان کے پیشنٹس آتے ہیں بورڈ آف مینجمنٹ کے ممبران کے اور چیئرمین صاحب کے، تو ان کے لیے ہے کہ ان کو جو ہے نا زیادہ ویٹ نہ کرنا ہے، انتظار نہ کرنا پڑے، ان کے لیے جو ہے نا فوراً ان کو جو ہے نا انٹرٹین کیا جا سکے۔ تہذیب سن پبلشر کی کتاب سرمایہ اردو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اجازت کے بغیر شائع۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور نے تہذیب سن پبلشرز کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ایکٹ 2015 سیکشن 10 کی خلاف ورزی کرنے پر مراسلہ جاری کیا۔ کتاب کی فوری طور پر پرنٹنگ اور فروخت پہ پابندی عائد کی جائے گی۔ ڈی جی خان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ وزیر مملکت سرتاج گل سے ملنے والا چیک فارغ نکلا۔ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار بلال بوہر نے کہا کہ بینک میں چیک جمع کروایا گیا تو بینک نے چیک کو ردی کا ٹکڑا قرار دیا۔ ڈسٹرکٹ بار کا دوبارہ سے چیک جاری کروانے کا مطالبہ۔ ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ شہر میں سیاحت کے فروغ کے لیے متحرک۔ دریائے چناب کے پرانے پل کو استعمال میں لانے کی تیاریاں۔ پل پر فوڈ اسٹریٹ بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کا پنجاب حکومت سے رابطہ۔ کہا پرانے پل کو استعمال میں لا کر سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ کورونا کے باعث کچھ معاملات تعطل کا شکار ہیں۔ مونسون میں زائد بارشوں کی پیشگوئی، کمشنر ملتان شان الحق نے واسا کو الرٹ جاری کر دیا۔ تمام مشینری اور ڈسپوزل اسٹیشن فنکشن کرنے کا حکم دیا۔ مشینری کے فٹنس سرٹیفکیٹ کمشنر آفس جمع کروانے بارے بھی احکامات جاری کیے۔ ادھر سیلاب سے بچاؤ کے لیے بہاولپور میں میڈیکل ریلیف کیمپس لگانے کی تیاریاں مکمل۔ ہسپتالوں میں آکسیجن سلنڈرز کی فراہمی کے لیے اہم اقدام۔ پنجاب میں آکسیجن گیس کے لیے حکومت کا خود پلانٹ لگانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے لیے ملتان، لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی کے نام تجویز۔
सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को 2 हफ्ते के अंदर पायलट प्रोजेक्ट का प्लान पेश करने की हिदायत की। डीजी खान से एमपीए शाहीना नजीब खोसा की वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात, गाजी यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों और पुल डॉट की तज़ीन और आराइश समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शाहीना नजीब खोसा ने डीजी खान की तरक्की के लिए फोकस पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेजा इजाफा नामंजूर। सादिकाबाद में जमात इस्लामी यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा, सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन की नारेबाजी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने और बजट में जालिमाना पॉलिसियां खत्म करने का मुतालबा किया। रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। टमाटर की कीमत में 80 रुपए फी किलो इजाफा, प्याज 10, अदरक और सब्ज मिर्च 40 रुपए फी किलो महंगी। आलू की सेंचुरी करेला 30 रुपए महंगा होकर 50 रुपए फी किलो में बिकने लगा। शहरियों का इंतजामिया से सब्जियों की कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। मेलसी में इंतजामिया की मुबैना गफलत। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान का अपना आबाई शहर ही बस स्टैंड से महरूम। 20 साल कबल बनाया गया सरकारी बस स्टैंड फाल न हो सका। सरकारी बस स्टैंड फाल न होने से जगह जगह गैर कानूनी बस स्टैंड कायम। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। अलीपुर रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल खैरपुर सादात के सरकारी रिहायशी क्वार्टर खस्ताहाल। छतें और दीवारें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गईं। खिड़कियों और दरवाजों को दीमक लगने के बाद तबाह हो गए। मुलाजिमीन परेशान, कहते हैं हर माह तनख्वाह से रेंट अलाउंस की कटौती होती है। आज तक क्वार्टर की मुरम्मत ना हो सकी। महकमा बासा मुल्तान ने मुलाजिमीन के लिए गाड़ियां किराए पर क्यों ली। मामले पर 1 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। 2017 से 2019 के दरमियान 15 गाड़ियां किराए पर लेकर चहीते मुलाजिमीन को फराहम की गईं। पेपरा रूल्स और स्टाफ का रूल्स नजरअंदाज। 3 सालों के दौरान कौमी खजाने को 1 करोड़ 2 लाख का नुकसान हुआ। स्पेशल ऑडिट टीम ने बेज़ाब्तियों की निशानदही हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की हिदायत की। महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ की नाअहली, लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां खुले आसमान तले खड़ी जाया होने लगी। साल में दोबारा इश्तिहार के बावजूद गाड़ियों की नीलामी ना की जा सकी। महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ की 30 गाड़ियां जंग लगने से नाकारा। अक्सर गाड़ियों के कीमती पुर्जाजात चोरी हो गए। सेक्शन 41 के तहत वकील का ताहयात लाइसेंस मुअत्तल करने की तजवीज। मुल्तान में पीपल्स लॉज फोरम का चौक कचहरी पर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। कहते हैं वकला की आवाज बाने की कोशिश की जा रही है, किसी भी काले कानून को कबूल नहीं करेंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करके हुकूमत ने जुल्म किया। रहीम यार खान और बिहाड़ी में आपका मुलाजिमीन का एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की। मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज का दायरेकार वसी करने की धमकी दी। एफबीआर में अफसरान और मुलाजिमीन के लिए बुरी खबर। रवा माली साल के इख्तिताम पर अवार्ड स्टाइपेंड देने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी होने पर मुलाजिमीन मायूस हो गए। लैया में मुख्तलिफ देहातों को कोट सुल्तान से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। पका एवान आबाद रोड पर गड्ढे पड़ गए। मकीनों को मुश्किलात, सड़क न बनने पर सरापा एहतजाज हो गए। मुजाहिरीन का रोड को जल्द से जल्द बनाने के लिए इकदाम करने का मुतालबा। जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम पोर्ट मंडरू में सहूलियात का फुकदान। चेयरलिफ्ट, प्लेग्राउंड पार्क में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। सैरो तफरीह के लिए आने वाले सियाह मायूसी का शिकार। कहते हैं मरी कहने वाले मरी की तरह सहूलियात कब देंगे। सहूलियात का नामो निशान तक नहीं है। जनूबी पंजाब में आम की फसल मुतासिर। फल का साइज बढ़ने के साथ साथ बैक्टीरियल बीमारियों का हमला बढ़ने लगा। मैंगो रिसर्च सेंटर के प्लांट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक मलिक ने कहा कि आम की फसल पर मौजूदा बीमारियों से बचाव के लिए आम के बागात पर फफूंदी कुश और एंटीबायोटिक अद्वियात का फौरी स्प्रे कराया जाए और उसके 2 हफ्ते बाद फल तोड़ा जाए।
रहीम यार खान में कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन ने कहा कि सफेद मक्खी का हमला ताहाल काबिल कंट्रोल है। सफेद मक्खी कपास के पत्तों का रस चूसती है। हमले से फी एकड़ पैदावार बहुत मुतासिर होती है। बर वक्त स्प्रे करने से कंट्रोल पाया जा सकता है। बहावलपुर समेत सराय के वसेब में खजूर का फल पकने के मरहले में, बारिशों का मौसम भी शुरू होने के करीब। जनूबी पंजाब के हॉर्टिकल्चरिस्ट डॉक्टर इखलाक ने कहा कि फल को बारिश से बचाने के लिए बर वक्त गोशों पर पॉलीथीन के कवर चढ़ाए जाएं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान का रिसर्च में अहम इकदाम। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 3 PhD पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम तश्कील दी। तहकीकाती टीम का चोलिस्तान का दौरा। प्रोफेसर डॉक्टर सलेमान ताहिर ने कहा कि कम से कम वसाइल को इस्तेमाल में लाकर टिड्डी दल के खात्मे बारे में तहकीकात की जा रही हैं। हुकूमत ने किसान से 1400 रुपए मन में जबरदस्ती गंदम ली। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मोहम्मद अनवर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में ज़राई अद्वियात 80% जाली है। बजट में किसान के लिए कोई मराहत नहीं रखी गई। हुकूमत 1 माह भी पेट्रोल डीजल सस्ता ना दे सकी। RPO डेरा गाजी खान इमरान अहमद का लिया का दौरा। DPO हसन इकबाल ने RPO इस्तकबाल किया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। खिताब में पुलिस अफसरान और एहलकारों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। उम्दा कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात और असनाद तकसीम की। स्कूल्स बंद होने के दौरान आरती आया को 2000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। महकमा एजुकेशन ने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के तहत काम करने वाली आया की तनख्वाहों बारे मरासला जारी किया। तमाम डिस्ट्रिक्ट के अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को हिदायत जारी। खानेवाल में एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मुल्तान की कार्रवाई। डिस्पेंसर तारिक इमरान जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम 3 लाख डिमांड करके 1.5 लाख ले चुका है। दरख्वास्त गुजार ने गारंटी के तौर पर इमरान को बकाया जात का चेक भी दिया है। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नर्सेज के इल्जामात पर डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी। यंग नर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने इंक्वायरी में इमरान पर तहफ्फुजात का इजहार किया। इंक्वायरी कमेटी में गैर जानिबदार मेंबर शामिल किए जाएं। नर्सेज का इंक्वायरी लाहौर सेक्रेटेरिएट में कराने का मुतालबा। अहमदपुर शर्किया में शहरियों और वापदा एहलकारों में ट्रांसफार्मर को लेकर बहस और तकरार। इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया कि नया ट्रांसफार्मर उनके पैसों से लगवाया गया। फी घर 3 से 5000 रिश्वत दी गई। रकम वसूली के बाद नया ट्रांसफार्मर उतारकर पुराना लगाया जा रहा है। वापदा मुलाजिमीन ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दिए। मुल्तान सोशल वेलफेयर की जानिब से समाजी तंजीमों की रजिस्ट्रेशन का मामला। मुकम्मल छानबीन और फलाही कामों की नौयत पर ही समाजी तंजीमों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर मलिक यूनिस विंस की गुफ्तगू। कहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए समाजी तंजीमों को डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करवानी पड़ेगी। बहावलपुर में टाइगर फोर्स का मुस्तकबिल क्या होगा। जिला भर में 20,000 शहरियों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जबकि तस्दीक के लिए सिर्फ 4000 अफराद आ सके। फोर्स के जवानों को शनाख्ती कार्ड भी जारी ना हो सके। कोरोना केसेस की तादाद के बायस इलाके मजीद सील किए जाएंगे या नहीं। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स इलाकों को सील या खोलने का फैसला कर सकेंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। प्लाज्मा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरीजों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए 4 से ज्यादा फार्मेसीज भी यूनिटिफाई की जा सकती हैं। सराय के खित्ते में कोरोना की वबा थमने लगी। बहावलपुर में वायरस के शिकार मरीजों की तादाद में कमी। सेहतयाब मरीज बढ़ने लगे। 8 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। 9 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी। उधर निश्तर अस्पताल मुल्तान में 1 मरीजा दम तोड़ गई। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफर डाल की डीसी ऑफिस लिया आमद। डिप्टी कमिश्नर असफरजान ने इस्तकबाल किया। कमिश्नर का DHO अस्पताल का दौरा, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया और नशेबी इलाकों का भी दौरा किया। कमिश्नर डीजी खान ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लिया में चीफ सेक्रेटरी की वीडियो लिंक में भी शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का मुल्तान शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और फातिमा जनाह अस्पताल का दौरा। कोरोना के मरीजों के हवाले से इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया।
سی او ہیلتھ کی فاطمہ جناح اسپتال میں خواتین کو صحت کی بہترین سروسز فراہم کرنے کی ہدایت۔ کمشنر ملتان شان الحق کا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا دورہ، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وقاص خان خاکوانی کے ہمراہ ون ونڈو سروس سینٹر کا جائزہ لیا۔ کمشنر کا غیر قانونی مرتبہ خانوں شہر میں موجود بھانوں کے خلاف کارروائی کا حکم، کہا بلڈنگ انسپیکٹرز غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام سیلاب سے بچاؤ کی فرضی مشقیں، ادھر بہاول نگر میں بھی سیلاب سے بچاؤ کے لیے فرضی مشقیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر ضلعی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر شعیب خان جدون نے ریسکیو کے تمام آلات کا معائنہ بھی کیا۔ وفاقی بجٹ پاس ہونے پر تحریک انصاف ملتان کی جانب سے جشن، کارکنان نے مٹھائی تقسیم کی اور پارٹی کے حق میں نعرے بازی کی۔ میاں والی میں آستانہ عالیہ قادریہ ہرنولی کے زیر انتظام عصمت بی بی فاطمہ الزہرا اتحاد امت کانفرنس، علماء کرام اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے پنجاب اور سندھ اسمبلی میں قرارداد منظوری پر اراکین اسمبلی کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک و ملت کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ احمد پور شرکیہ کے رہائشی شہید سپاہی پرویز اختر کو قوم سے بچھڑے 26 سال بیت گئے۔ ادھر میاں والی کے رہائشی پاک فوج کے جوان نائک محمد اکرم کی 13ویں برسی، دوسری جانب میاں چنو کے رہائشی شہید فدا حسین کی 12ویں برسی پر قرآن خوانی، ورثاء اور علاقہ مکینوں کو شہداء کی شہادت پر آج بھی فخر۔ اور جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدت میں اضافہ، سیاحوں نے سیاحتی مقام فورٹ منرو کا رخ کر لیا۔ جیمز جھیل فورٹ منرو آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہی۔ کشتیوں کے ذریعے جھیل کی سیر و تفریح کی، سیاح خوب انجوائے کرنے لگے۔